उस अनुसार वो जड़ा इक्को ही है जिहदे तो सारी सृष्टि बनी है, ते वो सारी सृष्टि का आप करता है। ते गुरु दी सच्चे गुरु की कृपा द्वारा ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ हो सकता है, ਉਹਦੀ कृपा हो सकती है। इस तो अगे शब्द की आरंभता है। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सो इस शब्द की उथानका दसी है। उथानका तो भाव हुंदा जिवें कोई कहे कि मैनू प्रशादा चाहिदा है जां रोटी चाहिदी है, रोटी नूं 2 अखर लगदे हन, पर जदों रोटी तैयार करनी पैंदी है तो किन्ना कुछ करना पैंदा है। पहला दाणियां नूं पीया जाता है, फिर आटा बनता है, फिर आटे नूं तैयार करके रोटियां दे बनाउण वास्ते फिर अग की लोड़ पैंदी है, चुल्हे की लोड़ पैंदी है, पकाउण वाले दा नाल योगदान हुंदा है। फिर वो तरीके दे नाल बनाया जावे प्रशादा, फिर वो रोटी बनती है। कहण नूं रोटी कह दईदा। इस तरह जो कथा है तो महापुरुषों ने विद्वानां ने सतगुरां की मर्यादा जो दसी है, भाई कथा नूं 2 ही अखर लगते हैं, कक्का ते थत्था, थत्थे नूं कन्ना है। पर जिहड़ी असल कथा तां बनदी है पहला पता होवे शब्द कित्थे उचारिया महाराज जी ने, क्यों उचारना कीता, किहदे नाल बचन कीता, किहड़े समय कीता, किस बचन दे करके कोई बचन की चलिया जां सवाल किसे कीता। फिर वो शब्द दे अर्थ भाव उहदी व्याख्या उहदे अनुसार होवे, ये सारियां गल्लां रल जाण ते फिर वो कथा का पूरा आनंद बनता है। सो इत्थे इस शब्द की उथानका इस प्रकार है कि एक बार महाराज भगत कबीर जी के सेवक विहारक काम काज लई अपने काम कार लई बाहर जाण लई उन्होंने जदों बाहर जाण लगे तो मन विच ये संकल्प धार के बेनती की, मन विच फुरना आया, अरदास की कि आप जी की कृपा नाल असीं कारोबार करन लई बाहर चले हाँ, ते महाराज तुहाडे चरनां विच बेनती है, तुहानूं याद कर रहे हाँ, जे सानू चंगा नफ़ा हो गया तो असीं आप जी अगे दसवंध भेटा करांगे। जो गुरु की मर्यादा है, जो गुरु नूं मनण वाला है, हरेक चीज़ जो वरतदा है अपने निजी जीवन दे विच भाव माया समा उहदा 10वां हिस्सा जिहड़ा है कोई पदार्थ है गुरु दे अगे हाज़र करता है। जिवें 24 घंटिया दे विचों 2.5 घंटे गृहस्थी वास्ते जरूरी किस्त है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ गुरु के प्यारे जो कमाई भी करते हैं वो ही 10वां हिस्सा जिहड़ा है गुरु के अगे लिया के हाज़र करते हैं। इस तरह इन्हां दसवंध का वजन जिहड़ा परण कर लिया तो हुण बाहर जाके 5-7 महीने काम कार किया तां शुभ संकल्प दे होण करके भाव जो मन विच चंगा ख्याल सी, चंगा फुरना, चंगा परण कीता सी, उन्हां व्यापारियां नूं बड़ा लाभ होया। अगे वास्ते उन्हां दी जिहड़ी शरधा कबीर जी पर होर वध गई कि असीं जो बचन कीता सी सानूं उहदे विच नफ़ा बड़ा हो गया। भगत कबीर जी कोल बड़ी शक्ति है, बड़े सत्कारयोग हन, इन्हां नूं होर मन्निया जावे, होर लाभ होवेगा।
ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭੱਜ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਘਰ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਭਗਤ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਜ਼ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖੀਸੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਪੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਚੁਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੂਲੇ ਸਨ ਜੋ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਥੇਰੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿੰਮੋ ਚੂਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਲ ਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਧਾਰਦੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਡੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਧੜਕ ਕਸਾਈ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਲਾ ਡੱਡੀਆਂ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਨੂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੁਗਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣੈ ਉਹ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੇ ਭਾਈ ਅਜਿਹੇ ਭੈੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੱਥਾ ਲਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਤੁੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੱਪ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਤਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਦਾ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ, ਭਲਾ ਭਲਾਈ ਨਾ ਤਜੈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਪਕਾਰ, ਬੁਰਾ ਬੁਰਾਈਓਂ ਨਾ ਟਲੈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਐ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੱਕੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰੈ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਾਂ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਓ, ਲਾਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਨੇ ਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਦੇ ਆਦਮੀ, ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪ ਸੁਣਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਗਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸੁਰਗ ਹੈ ਨਾ ਨਰਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੇ ਅਸਰ ਨਾ, ਛਿੱਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੱਸੀ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਪ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਿਕਾਣਾ ਐਸਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਝਾਤੀ ਘੱਟ ਮਾਰਨੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਪਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਧੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗੂ ਅਸਲ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਹੈ ਨਾ ਸੁਰਗ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ 4 ਵਾਕੀਏ, ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਜ, ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਐ ਰਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਗੰਗਾ ਆਣੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੁਖੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੂਲੀ ਭਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਧਿਆਇਆ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੂਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਇਆ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਗੰਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਗੰਗਾ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸਗੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਕੁਟਲਤਾ ਚਾਲੇ, ਆਪ ਗਏ ਔਰ ਨਹੁ ਘਾਲੇ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਟਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਗੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਆਮ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਈ ਕਿ 100 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਤ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਨ, ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਾੜ ਕੋ ਚਰਚਾ ਆਨ ਨ ਜਾਣੈ, ਬ੍ਰਹਮਾਹੂ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨ ਮਾਨੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਟੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਖੋਟੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਖੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਰਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੇਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਗਪੌੜੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਉਸਤਤੀ ਵੱਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਲੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਲੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ ਦੀਜਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ 84 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਵੇਦ ਉਚਾਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਗਏ ਔਰ ਨੂੰ ਖੋਵੇ, ਆਗ ਲਗਾਏ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਠੱਗ ਲੋਕ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੇਸ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਵਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਅੱਤਤਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਲੱਭਿਆ, ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹੈ ਕਾਣੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਲਜਾਨੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਉਲਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੇਂਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਪਰ ਆਪ ਕਾਣੇ ਹਨ, ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਹੱਸਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਅੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੀਨ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੁਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਦੇਹ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਸਫਲ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੱਕ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਬਰਤਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਭਾ ਲਓ, ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਤੇ ਖੇਹ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾਤੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ, ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੂ ਤੇ ਚਰਖਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰ ਘੁੰਮਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਗੇ ਮਰਨਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਾ ਕਰਤਾ ਰਾਖੇ ਪਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁਨः ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਥਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੀਰਥ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ ਰਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਨਿਤ ਹੀ ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਹਰੀ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਭਾ ਦੁਆਰੇ ਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹਰੀ ਜਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਦੇ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਮਾਨ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਕੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਝੂਠੀ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਫਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਵਰਗ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਜੋਗੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੂਲੀ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬੜੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ, ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਦੇਹੰਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਭਾਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਣੀ, ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਗੰਗਾ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਤੇ ਉੱਠਤ ਕੁਟਲਤਾ ਚਾਲੇ, ਆਪ ਗਏ ਔਰ ਨੂੰ ਘਾਲੇ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕੁਟਲਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੇਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਭਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਏ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛਾੜ ਕੋ ਚਰਚਾ ਆਣ ਨ ਜਾਣੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਹੂ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਖੋਟੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦਾ ਕਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਗੌਣੀ ਬਿਰਤੀ ਸੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੁਆਰੇ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਏ ਔਰ ਨੂੰ ਖੋਵੇ, ਆਗ ਲਗਾਏ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਵੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। ਆਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹੈ ਕਾਨੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਲਜਾਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਖਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ, ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ। ਤੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਆਪ ਕਾਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ, ਤਿਸਕੇ ਭਾਣੇ ਕੋਏ ਨਾ ਭੂਲਾ, ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ